Hello everyone, welcome back to my channel Study and Grow. From this video, we will discuss on the environmental movement. An environmental movement can be defined as a social or political movement for the conservation of the environment or the improvement of the state of the environment. The term green movement or conservation movement is alternatively used to denote the same. In India, the environmental movement has grown rapidly over the last 3 or 4 decades. It has played a key role in creating public awareness about the importance of the bringing about a balance between environment and development. There are some good examples of this kind of the movement like the Bishnoi movement, Chipko movement, Silent Valley movement, Tehri Dam movement. In this lecture, we will discuss on the Chipko movement. This movement happened in the year 1973, placed in Chamoli district and later at Tehri Garhwal district, Uttarakhand. Leader of this movement is Sundarlal Bahuguna. Introduction. It was primarily a forest conservation movement. It inspired many eco-groups by helping slow down rapid deforestation. It created a precedent for non-violent protests started in India. It stirred up the civil society in India to address the issue of tribal people. ही प्रामुख्याने वनसंवर्धनासाठी म्हणजे जंगलतोड डिफॉरेस्टेशन कमी करण्यासाठी झालेली चळवळ आहे, ज्याच्यामध्ये आदिवासी लोकांच्या प्रश्नाकडे सुद्धा लक्ष वेधण्यासाठी भारतातील समाज होता तो खवळला होता. This movement was started in 1970, aimed to protect trees. It was started in the northern Himalayan segment. The word Chipko refers to stick or to hug. The word came from a word meaning embrace. The main objective of this movement was to ensure an ecological balance. ऍक्च्युली ही ट्रीजना प्रोटेक्ट करण्यासाठी सुरू झालेली जी काही चळवळ होती ती 1970 मध्ये सुरू झाली, जी उत्तर हिमालयामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला बघायला मिळाली. चिपको या शब्दाचा अर्थ स्टिक टू हक म्हणजेच मिठी मारणे असा होतो. तो ऍक्च्युली वर्ड घेण्यात आलेला आहे इम्ब्रान्स पासून. दॅट मीन्स त्याचा मराठीमध्ये मिनिंग येतो आलिंगन. आणि याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह मुवमेंटचा होता की आपल्याकडे पर्यावरणाचा जो काही समतोल आहे ते राखणं हा ह्या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता. History of Chipko Movement. Chipko Movement was a daring act of the non-violence. It was carried out all over India in order to save trees of the forest for being cut down. It was originated in Rajasthan in 20th century. Bishnoi community living around the forest protested against the king wishes to cut down the forest trees. Women and men hugged the trees to prevent cutting down the trees. Many people lost their lives during protests. चिपको आंदोलन मध्ये झाडे वाचवण्यासाठी हे संपूर्ण भारतामध्ये केलं गेलं होतं. राजस्थानमध्ये 20व्या शतकामध्ये उद्भवलेली ही मुवमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये जंगलाच्या आजूबाजूला राहणारे बिश्नोई समाजाने राजाची जी काही जंगलमधली झाडं तोडण्याची इच्छा होती त्या इच्छेला केलेला हा विरोध होता. झाडे तोडू नयेत म्हणून त्या ठिकाणी असणारे जे काही मेन आणि वुमेन होते त्यांनी झाडाला मिठी मारली आणि या आंदोलनामध्ये अनेकांना आपला जीव देखील गमवावा लागला. Causes of Chipko movement. In Uttarakhand during the 20th century, large-scale deforestation brought a lot of hardships to common people. Problem arose due to insufficient policies of the government, lack of environmental and ecological awareness in society. People gave up on keeping larger livestock. 20व्या शतकामध्ये उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्यामुळे त्या ठिकाणचे असणारे जे काही कॉमन पीपल होते त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास सहन करावा लागला. ऍक्च्युली ह्यासारखी जंगलतोड होण्यामध्ये सरकारच्या त्या ज्या काही इनसफिशियंट पॉलिसीज म्हणजे अकार्यक्षम धोरणं जबाबदार होती. त्याचबरोबर त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या लोकांमध्ये किंवा समाजामध्ये पर्यावरण आणि पर्यावरणीय जागरूकतेची कमतरता तिथं होती. त्याचबरोबर लोकांनी जंगलतोड होत असल्यामुळे त्या ठिकाणी पशुधन देखील सांभाळण्याचे कमी केलं होतं. Some other causes of the Chipko movement caused malnutrition among people. लोकांमध्ये कुपोषण निर्माण झाले. Heavy effects on the ecological balance of the region. त्या ठिकाणच्या इकॉलॉजिकल बॅलन्स किंवा पर्यावरणाचा समतोल बिघडताना बघायला मिळाला. Poor condition of land. जमिनीची खराब स्थिती होताना बघायला मिळाली.
स्कॅरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, पाण्याची टंचाई निर्माण झाली. गव्हर्नमेंट टर्न डीफ इयर्स टू पीपल्स कंडिशन, आणि या सगळ्याकडे त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या सरकारने मात्र दुर्लक्ष केलं. Rise of Chipko movement. Actually, आता चिपको मुवमेंटचा उदय कसा झाला? On March 26, 1974, in the absence of men of Rani village and DGSS workers, lumber laborers arrived by the truckload to start logging operation. 26 मार्च 1974 रोजी रेनी गावातील पुरुष अनुपस्थितीत असताना त्या ठिकाणी लाकूडतोड मजूर ट्रक घेऊन ऑपरेशन म्हणजेच वृक्षतोडीचे काम करण्यासाठी आले. Gaura Devi, along with the 27 of village women, confronted the loggers. गौरा देवी आणि गावातील रिमेनिंग ज्या काही 27 वुमेन्स होत्या त्यांनी त्या वृक्षतोड करणाऱ्या मजुरांचा सामना केला. लॉगर्स थ्रेटन टू देम, लॉगर्सनी म्हणजेच त्या आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना धमकवलं. वुमेन हेल्प ब्रेवली आणि हग द ट्रीज, बट महिलांनी धैर्याने मात्र झाडांना मिठी मारून ठेवली. नेक्स्ट डे द मुवमेंट स्प्रेड द नेबोरिंग विलेजेस. दुसऱ्या दिवशी मात्र ही जी काही मुवमेंट किंवा ही चळवळ होती ती आजूबाजूच्या गावांमध्ये पसरली. इव्हेंच्युअली ओनली आफ्टर फ्यू हवर्स स्टँड अप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर लेफ्ट. काही तासांनंतर मात्र त्या महिलांनी झाडांना मिठी मारून ठेवल्यामुळे जे काही कॉन्ट्रॅक्टदार तिथे आले होते ते त्या ठिकाणाहून निघून गेले. वुमेन वेअर द बॅकबोन्स ऑफ द चिपको मुवमेंट. म्हणूनच ह्या चिपको मुवमेंटच्या बॅकबोन किंवा मेन ज्या काही कणा होत्या त्या मात्र स्त्रियाच होत्या. The movement also caught fire in Bihar, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan and Karnataka. Later on ही movement बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान, कर्नाटकमध्ये सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे बघायला मिळाली. Aims of Chipko movement: to save the trees in that area because the forest is the main source of livelihood in tribal areas, to maintain the ecological balance of that area. चिपको मुवमेंटचा मेन एम होता की आपल्याला ट्रीज म्हणजे फॉरेस्ट कन्झर्वेशन करायचं आहे, कारण जे काही ट्रायबल पीपल आदिवासी समाज जो पूर्णपणे सर्व्हायवल पर्पजसाठी आज फॉरेस्टवर डिपेंड आहे, अशा प्रकारच्या डिफॉरेस्टचा त्यांच्या लाईफस्टाईलवर इम्पॅक्ट होताना आपल्याला बघायला मिळतो. नेक्स्ट वन, इकॉलॉजिकल बॅलन्स जर एन्व्हायरमेंटचा मेंटेन ठेवायचा असेल तर त्याच्यामध्ये ट्रीजचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. दॅट्स वाय द चिपको मुवमेंट इज इम्पॉर्टंट. Founder of the Chipko movement, or the leader of the Chipko movement, is Sundarlal Bahuguna. He was environmentalist, enlightened the country and our world about the movement, its success and environmental impact. Padma Bhushan winner of his contribution in the movement. त्यांच्या ह्या कॉन्ट्रीब्युशनसाठी त्यांना पद्मभूषण हा अवॉर्ड देण्यात आला होता. Women's role in Chipko movement. In the case of women's role in the Chipko movement, Chipko, a word meaning hugging, it used to describe the movement because local village women literally hugged trees, interposing their bodies between the trees and the loggers to prevent their being cut down. वुमेन्सचा रोल आपल्याला चिपको मुवमेंटमध्ये खूप इम्पॉर्टंट बघायला मिळतो, कारण फक्त झाडांचं कन्झर्वेशन करण्यासाठी लिटरली त्यांनी झाडांना हग केला होता. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता एन्व्हायरमेंटच्या प्रोटेक्शनसाठी हा रोल प्ले केला. Success of Chipko movement. Success of Chipko movement. The movement has spread to many states in the country. It stopped the felling of trees in the Western Ghat and the Vindhyas, generated pressure for the formulation of the natural resource policy, achieved a major victory in 1980 with a 15-year ban on green felling in the Himalayan forest. More than the 1 lakh trees have been saved from the execution. चिपको आंदोलनाला जे काही यश आलं तर ही चळवळ देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये पसरली, ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणच्या लोकांनी झाडांना हग करून त्या ठिकाणच्या फॉरेस्टचं कन्झर्वेशन केलं. त्यामुळे पश्चिम घाट आणि विंध्य भागातील जी काही वृक्षतोड आहे ती थांबली गेली. या मुवमेंट नंतर नैसर्गिक संसाधन धोरण तयार करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात आला. 1980 मध्ये हिमालयन जंगलामध्ये 15 वर्षाची बंदी घालण्यात आली झाडं तोडण्यावर. त्याचबरोबर उत्खननातून 1 लाख पेक्षा जास्त झाडं वाचवण्यात आली आफ्टर दी चिपको. Then success of the Chipko movement. Next one is started protecting forest slopes and restoring bare ones. म्हणजे जंगल उतारांचं संरक्षण करणं, त्याचबरोबर उघड्या जागेचं कशा प्रकारे झाडे लावून संरक्षण करता येईल याचा विचार करण्यात आला.
Afterward, environmental awareness increased dramatically in India. चिपको मुवमेंट नंतर एन्व्हायरमेंटचा जो काही अवेअरनेस आहे तो लोकांमध्ये जास्त बघायला मिळाला. New methods of forest farming have been developed both to conserve the forest and create employment. जंगलांचं संरक्षण करणं तसेच रोजगार निर्माण करण्यासाठी वनशेतीच्या नवनवीन पद्धती या ठिकाणी क्रिएट करण्यात आल्या. By 1981, over a million trees had been planted through their efforts. 1981 पर्यंतच्या प्रयत्नातून दशलक्षाहून दॅट मीन्स मिलियन पेक्षा जास्त ट्रीज लावण्यात आले. त्याचबरोबर विलेजर्स पेड स्पेशल अटेन्शन इन केअर ऑफ द ट्रीज अँड फॉरेस्ट ट्रीज आर बिंग युज्ड ज्युडिशियसली. ग्रामस्थांनी झाडांची काळजी घेऊन त्याच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्याचा वापर सुद्धा काटकसरीने सुरू केला. So this is all about the Chipko movement. Next video we'll discuss about the another movement. So if you think this video is helpful for you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.